بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ اور سلیمان بن یسار رحمہ اللہ دونوں سے حیض میں مبتلا عورت کے متعلق سوال کیا گیا کہ جب وہ حالت طہر کو دیکھ لے، حیض سے فارغ ہو کر پاک ہو جائے، تو کیا اس کا خاوند اس کے غسل حیض کرنے سے قبل اس سے جماع کر سکتا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 126۔ علقمہ بن ابی علقمہ رحمہ اللہ اپنی والدہ ام علقمہ، جن کا نام مرجانہ تھا، جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ لونڈی تھیں، سے روایت کرتے ہیں کہ عورتیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ڈبیاں بھیجتی تھیں۔ ان میں روئی ہوتی تھی اور اس روئی پر حیض کے خون کا زرد نشان ہوتا تھا۔ وہ اپنے جسم سے نکلنے والے خون کا رنگ روئی پر لگا کر کسی کے ہاتھ بھیج کر دراصل ام المومنین سے نماز کے بارے میں پوچھا کرتی تھیں کہ آیا ابھی ہم حالت حیض میں شمار ہیں یا نہیں؟ تو وہ ان سے کہتی تھیں کہ جلد بازی مت کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ تم بالکل سفید دھبا دیکھ لو۔ وہ اس سے حیض سے پاک ہونا مراد لیتی تھیں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 127۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس حیض والی کے بارے میں پوچھا گیا جو پاک ہو جائے لیکن پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، یقیناً اس کی مثال جنابت والے کی سی ہے کہ جب اسے پانی نہ ملے تو تیمم کر لیتا ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 128۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حاملہ عورت کے متعلق جو خون دیکھے، فرمایا یقیناً وہ نماز چھوڑ دے گی۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 129۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے اس حاملہ عورت کے متعلق سوال کیا جو خون دیکھتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ نماز سے رک جائے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 130۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی اہل مدینہ کے ہاں یہی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور زہری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق معاملہ راجح ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 130۔ زوجہ پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھیں، حالانکہ اس وقت میں حیض سے ہوتی تھیں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 131۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے کو جب حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ اسے مل دے، پھر اسے پانی سے دھو ڈالے، پھر اس کپڑے ہی میں نماز پڑھ لے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 132۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یقیناً میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، ہر وقت خون آتا ہی رہتا ہے، تو کیا میں نماز کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑے رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بے شک یہ تو صرف اور صرف ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، تو جب استحاضہ کے دوران حیض کا خون بھی آ جائے تو نماز کو چھوڑ دے، پھر جب خون حیض کی مدت گزر جائے تو اپنے جسم سے اس خون کو دھو ڈال اور غسل حیض کر کے نماز پڑھ۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 133۔ زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت کا خون بہت بہتا تھا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور فتویٰ طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ ان گزشتہ دنوں اور راتوں کی تعداد پر غور کرے جن میں وہ ہر مہینے کا حیض گزارتی تھی، قبل اس کے کہ اس کو وہ بیماری پہنچے جو کہ اسے لگ چکی ہے، یعنی استحاضہ اور لیکوریا کی بیماری سے پہلے کہ اپنے ایام مخصوصہ کو ذہن میں رکھ کر انہی کے بقدر ہر مہینے سے نماز کو چھوڑ دے، پھر جب وہ اپنے مخصوص ایام والی مدت کے برابر اس مقدار کو پیچھے چھوڑ دے
यानी उतने ही दिन गुजर जाएं तो उसे चाहिए कि हैज से फिरागत का गुस्ल कर ले, फिर इस्तिहाजा के खून से अपने लिबास को बचाने के लिए किसी कपड़े के साथ लंगोट बांध ले, फिर इसी हालत में नमाज अदा करती रहे। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 134। हजरत ज़ैनब बिनते अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह अन्हा को देखा जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी और मर्ज़ इस्तिहाजा में मुब्तला थी, तो वो गुस्ल करती और नमाज पढ़ती थी। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 135। सुमई रहिमहुल्लाह, जो कि अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहिमहुल्लाह के आज़ाद करदा गुलाम थे, रिवायत करते हैं कि काका बिन हकीम रहिमहुल्लाह और ज़ैद बिन असलम रहिमहुल्लाह ने उसे सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह की तरफ भेजा कि उनके पास जाकर उनसे ये सवाल करे कि मुस्तहाज़ा औरत किस तरह यानी कब कब गुस्ल करेगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो ज़ोहर से ज़ोहर तक गुस्ल करेगी और हर नमाज के लिए अलग अलग वज़ू करेगी, फिर अगर उस पर खून इस्तिहाज़ा का गलबा हो तो नीचे कपड़ा बांध लेगी। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 136। हिशाम बिन उर्वा रहिमहुल्लाह अपने बाप उर्वा रहिमहुल्लाह से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मुस्तहाज़ा औरत पर उसके अलावा और कुछ लाजिम नहीं कि वो सिर्फ एक गुस्ले हैज़ कर ले, फिर वो इसके बाद हर नमाज के लिए सिर्फ वज़ू करती रहे। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 137। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं कि हमारे नज़दीक हुक्म ये है कि मुस्तहाज़ा औरत जब नमाज पढ़ने लगे तो यकीनन उसके खाविंद के लिए जायज़ है कि उससे हम बिस्तनी करे, और यही सूरत हाल निफास वाली औरत के लिए है कि जब वो उस इंतहाई मुद्दत यानी 40 दिन जो मशहूर है तक पहुंच जाए कि जिस तक निफास का खून औरतों को नमाजों से रोके रखता है, लेकिन वो उसके बाद फिर खून देखे तो वो इस्तिहाज़ा का खून होगा और उसके खाविंद के लिए जायज़ होगा कि उससे मुबाशरत करे, यकीनन वो तो मुस्तहाज़ा ही की तरह है। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 137। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं कि मुस्तहाज़ा औरत के बारे में हमारे यहाँ राजे हुक्म और मौक़िफ़ हिशाम बिन उर्वा रहिमहुल्लाह की रिवायत के मुवाफिक है, जिसे वो अपने वालिद उर्वा रहिमहुल्लाह से रिवायत करते हैं, यानी इस बाब की पहली हदीस। और मेरे नज़दीक यही वो सबसे पसंदीदा तरीन कौल है उन तमाम अक़वाल में से जो मैंने इस मसले में सुने हैं। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 137। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया। उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और उस पेशाब पर इस तरह डाल दिया कि सिर्फ छींटे मारने पर इक्तिफा किया। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 138। हज़रत उम्मे कैस बिनते मिहसन रदी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वो अपने उस छोटे बच्चे को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं जो अभी खाना नहीं खाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद मुबारक में बिठा लिया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पर पेशाब कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर उसे कपड़े पर छिड़क दिया और उसे धोया नहीं। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 139। यहया बिन सईद रहमहुल्लाह से रिवायत है कि एक अराबी देहाती सहाबी रदी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। उसने अपने सतर से कपड़ा हटाया ताकि पेशाब कर ले। ये देखते ही लोग उस पर यानी उसके दर पे होकर चीखने लगे, यहाँ तक कि लोगों की आवाज़ बुलंद हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो। तो लोगों ने उसे टोकना और रोकना छोड़ दिया, चुनाचे उसने पेशाब कर लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक डोल लाने का हुक्म दिया, फिर उसे उस पेशाब वाली जगह पर बहा दिया गया। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 140। अब्दुल्ला बिन दीनार रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को देखा कि वो खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 141। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से पेशाब और पाखाने के बाद शर्मगाह को धोने के मुताल्लिक सवाल किया गया कि क्या इस मसले में कोई रिवायत आई है, तो उन्होंने कहा, मुझे ये खबर पहुंची है कि बाज़ वो लोग जो गुजर चुके हैं यानी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, वो पाखाने के बाद पानी से इस्तिंजा करते थे और मैं तो पेशाब के बाद भी शर्मगाह को धोना पसंद करता हूँ। मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 141।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ان کو مسواک کا وجوبی حکم دے دیتا۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 143۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مشکل اور شاق نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا وجوبی حکم فرما دیتے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 144۔